Снимајќи ја репортажата за пчеларството во Словенија, наидовме на одлични искуства кои што се развиле во добри примери за одржлив туризам. Па така, дојдовме до идејата дека е потребна една засебна епизода и за тоа. Одлучивме дека ќе тргнеме од Словенија, па враќајќи се кон дома ќе истражиме места и во Хрватска, и во Србија. Ако може би сте се прашувале што значи одржлив туризам, веројатно најдобро би било практично да забележите како е тоа спроведено во држава како Словенија. Како одржливиот туризам од земја која што многу малку излегува на море, но има огромни полиња и особено високи планини, го искористила сето тоа и што ние како држава може да научиме од нив. Уште една приказна од ЕУ, овој пат од Словенија. Дали може држава да се брендира? Како Словенија одлучила посебностите кои ги има, па дури и во мали вредности, да ги претвори во заштитен знак како уникатна на ниво на Европа. Kajti Slovenija je pravzaprav res mali biserček v osrčju Evrope in že leta 2007 smo se začeli pozicionirati kot zelena, trajnostno naravnana destinacija. In takrat je bila vzpostavljena tudi znamka I Feel Slovenia, ki pravzaprav jasno nakazuje, da je Slovenijo potrebno čutiti, zato ker je zelo težko jo spraviti v eno podobo. Seveda pa ni dovolj, da smo si izmislili samo brand, ampak da smo seveda začeli tudi s konkretnimi koraki. Seveda smo zapisali v svojo strategijo, da želimo biti unikatni, da želimo imeti večjo dodano vrednost za vse, da želimo zmanjšati vtis. Na drugi strani pa smo razvili tudi konkretna orodja, s katerimi pomagamo na eni strani destinacijam, na drugi strani pa deležnikom v turizmu in pravzaprav na ta način udejanjamo zaveze trajnostnega turizma. Zelena shema je pravzaprav enkratno orodje ki zaokroža 12 certifikatov, za katerimi so mednarodni standardi in na ta način imajo pravzaprav možnost priti do certifikatov vsi deležniki, ki se trudijo udejanjati trajnostni turizem. In na ta način seveda so bili vzpostavljeni tudi določeni pogoji. Recimo pri investicijah v hotelske nastanitve je moralo biti vsaj 50% investicijskih sredstev namenjenih za energetsko učinkovitost. Бидејќи веќе разговаравме околу брендот I Feel Словенија, може ли да ми кажете како овој бренд, откако беше направена целата кампања, како овој бренд влијаеше, впрочем, не само на одржливиот туризам кај вас во земјата, но истовремено како влијаеше во однос на перцепцијата од меѓународната јавност кон државата Словенија? Slovenija ima, tako kot Makedonija, konkurenco v 200 plus državah in seveda zato so pomembni vsi detajli. Začelo se je vse skupaj z brandom. Ampak ne samo za voljo turizma, ampak svetu smo se želeli predstaviti kot konkurenčna država. Vse skupaj je bilo težko spraviti v eno podobo, vedeli pa smo vnaprej, da smo zeleni, da želimo biti trajnostno naravnani in te aktivnosti so se začele že 2007. Ko smo želeli tako za turizem, kot tudi za preostalo gospodarstvo, umetnost in kulturo, pravzaprav priti do neke skupne znamke, s katero bi se vsi poistovetili. In tukaj je tudi naš urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje pravzaprav speljal široko akcijo, v katero so bili vključeni vsi prebivalci Slovenije. Vsak je lahko prispeval svojo idejo in na koncu je bil izbran ta znak, ki ga zdaj pravzaprav svet prepoznava kot odličnega in na katerega smo tudi mi sami ponosni. In seveda tudi radi povemo, da smo edina država, ki nosi v svojem imenu love, torej ljubezen, in zato še z večjim zanešenjaštvom povabimo goste k nam. Сигурно се сеќавате на куќата на крајнската пчела, но освен посветеноста на пчеларството, овој објект има и туристички капацитети, комплетно посветени на одржливоста во словенечкото местенце Вишња гора, за кое не би ви ни паднало на памет дека може да има туризам. Па затоа ги прашавме и што е тоа одржлив туризам
за нив и нивниот проект. Celoten projekt in idejo smo dobili iz evropskih in državnih sredstev. Nad celotnim projektom je sicer bedela občina. Ampak ideja je, da projekt se tudi finančno pokriva nekoč, da nekaj prinese, da ljudje od nas tukaj nekaj imajo. Zato smo si, ko smo gradili ta koncept, zastavili kot en zelo pomemben cilj, ne samo, da naredimo tukaj razstavo, ne samo, da ozaveščamo in osveščamo o pomembnosti čebel, ampak da to naredimo na način, da se bo zadeva financirala, da bodo ljudje, naši turistični ponudniki, gostinci, kmetije, da bodo nekaj imeli od nas. Zato smo tukaj vzpostavili en tak inovativen koncept, kako povezati turizem, kmetijstvo, gospodarstvo, lokalno skupnost in tako naprej. Кога некој ќе ви ја спомне Хрватска, веројатно на памет ќе ви паднат морињата, планините, езерата и зеленилото. И кога сме веќе кај зеленилото, сето ова што го гледате зад мене, впрочем, е дел од животната околина која што ја нуди градот Јастребарско. И кога зборуваме за овој град, сигурно не ви паднало на памет дека може да имате туризам, или да дојдете туристички тука, или пак тие да развиваат туризам. Токму затоа градот одлучил да се насочи целосно кон тоа што се нарекува одржлив туризам и за тоа и се наградувани, особено преку ЕУ фондовите. Кога разговараме за Јастребарско, нивната приказна е толку неверојатна, колку што е неверојатна и урбаната легенда за овој мост кој што се нарекува Љуба Краљевиќ, односно за љубовницата на грофот, чиј што замок е во реновација, покрај житницата која што е сега и место за настани. И токму сета оваа приказна нуди на тие кои што доаѓаат не само да се прошетаат околу градот, но истовремено да понудат и опции кои што секогаш ги врзуваме со Хрватска, а тоа се вината. Винарска патека, 40 винарии, дотолку што дел од нив имаат и ресторан со Мишелин звезда. Неверојатна приказна од земја од ЕУ токму за вас. Evo, prije svega samo da skrenemo pozornost da ipak prije turizam se smatrao jednom industrijom koja nije imala neki preveliki značaj na okoliš, te se nije smatralo da treba svrsishodno mjeriti neke učinke poput ekonomskih, poput sociokulturnih i ekoloških. Ali zapravo to je krucijalno. Bitno je stalno mjeriti, konstantno promatrati ono što se dešava u destinaciji, pratiti lokalne ponuditelje i sve ono što čini ponudu i ono što čini naravno i potražnju. Svakako osim toga vrlo je bitno nama za cilj je stvarati posebne atraktivnosti, da budemo prepoznatljivi prema usmjerenom cjelogodišnjem turizmu kao destinaciju koja je nadomak Zagreba. Također vrlo važno nam je razvijati autentičnost, zeleno održivo, posebice u koncu na profitabilan turizam, jer kad pogledamo zapravo održiv turizam kao takav sačinjava destinaciju koja želi postati neka veća destinacija i upravo Jastrebarsko se nalazi u toj životnoj fazi destinacije da smo po mjeri svakog turista. Dakle, svaki lokalni ponuditelj ima vremena se posvetiti svom gostu, svom posjetitelju, pružati i pokazati mu ono najbolje, ono što on daje i ono što destinacija nudi i to je krucijalno. Dakle, cijela ta kompleksija održivost turizma temelji se i svi znamo jako dobro na ekonomiji. Moramo biti održivi u financijskom smjeru, u društvenom, kako za lokalne ponuditelje, tako i za stanovnike, ali moramo i biti održivi u smislu ekologije. Kad sve te tri komponente ukružimo, onda možemo zaista reći da smo održivi. Prošle godine u rujnu smo započeli proces imenovanja prve ceste pjenušaca u Hrvatskoj. Imamo veliki broj proizvođača pjenušaca koji također pjenušce proizvode na biološki način u smislu biodinamike u vinogradu, što znači bez štetnih pesticida i bilo kakvih nekontroliranih ili loših elemenata. I samim tim imenovanjem želimo zaštititi brend Plašivice. Osim toga, dio Jastrebarskog se nalazi u Parku prirode Žumberak Samoborsko gorje. Dobro.
što za aktivne turiste, one koji su željne avanture i adrenalina, preporučujem svakako let paraglajderom. Dobro. Osim toga možemo kušati fino konzumirati lokalnu hranu, posjetiti muzej, ali svakako se prošetati gradom koji ima jedini način. Nema centralnije. Što je to zahtevanje? Beograd како главен град веројатно е еден од најеклатантните примери кога станува збор за масовен туризам, особено овде по Кнез Михаиловата улица. И кога зборуваме за масовниот туризам, треба да се знае дека Србија, исто како и ние, веројатно нема многу опции да нуди како што имаат земите кои излегуваат на море. Но што може да се понуди, за тоа ќе треба да излеземе надвор од Белград. Ако локалниот и одржлив туризам го гледаме и низ призмата на намалување на човековото влијание врз природата преку масовниот туризам, тогаш несомнено треба да посетиме и места кои нудат многу, но сепак за малкумина. Такви места се и се почесто застапените глампинг локации, кои прават комбинација од гламур и кампување. За ова, во Србија се искачивме на планината Космај, недалеку од Белград. Opredelili smo se uopšte za glamping turizam jer je glamping najbrže rastuća industrija, najbrže rastući deo turističke industrije. I onda mi smo hteli da podignemo glamping na jedan viši nivo. Da ne bude to klasičan, znači da se napravi nešto što će ostaviti baš upečatljiv utisak na posetioce. Mislim, zbog čega smo odabrali Kosmaj? Kosmaj smo odabrali zbog netaknute prirode, zato što ovde nije prenaseljeno. Znači, mi smo hteli da napravimo sve kontra masovnom turizmu. Hteli smo da napravimo nešto totalno drugačije od svega i u arhitektonskom smislu i u turističkom smislu i u smislu ponude i usluge. Hteli smo da napravimo na jednoj lepoj lokaciji premium objekte. Nama je jako bitno zbog toga da se kuće zomovi uklope u prirodu. Zbog toga smo mi odabrali ovaj spektar boja koji se po nama savršeno uklapa u prirodu i zbog toga dosta radimo na ozelenjavanju samog imanja, placa. Jako dobro smo mi primljeni ovde u zajednici. Iako su nas u početku čudno gledali, kad su vidjeli koliko dobro radimo i koliko turista dolazi, dobili smo značajnu podršku od lokalnog stanovništva. Mislim, mi upošljavamo lokalno stanovništvo ovde. Масовниот туризам носи многу пари во општинските благајни, но истовремено и троши многу затоа што треба се што ќе се оштети да одржувате или да поправите. Глампингот е еден вид на одговор токму на масовниот туризам, каде што во склад со природата и околината и зачувување и одржување нејзино, истовремено нуди навистина спокој, но малку повеќе од тоа што ние сме научиле, а тоа е само еден шатор во природа. Така што не се сите за шатори и бубачки, некои се и за уживање како камп, ама да не е камп. Македонија има навистина големи услови за развој на разни форми на одржлив туризам. Местото каде што денеска се наоѓаме е само еден класичен и најнов пример за тоа. Треба иновација и треба храброст да се премине во акција. Еве каква приказна имаме да споделиме во следниве неколку минути. Станува збор за проектот наречен Гризли Иглос, единствен на Балканот и поширок, кој што представува вистински рај за сите љубители на природата и еколошката одговорност. Оваа туристичка атракција се наоѓа на планинскиот масив Јасен и нуди неверојатни можности за авантури, но во исто време ја чува и штити природата. Идејата, да ви кажам искрено, дојде од нашето поминување време во природа, константно и откривање на нови начини како да останеме подолго, како да преспиеме подолго, како да отидеме на места без да бараме некои од тие конвенционални сместувања кои што се. И у нас долго време
ние сме кампувале со камп на кола, со камп од кола, со диви кампови по чатори. Кај нас идејата се створи по принцип еднашка седевме и направивме наравенка, се викаме ајде да видиме што е потребно да можеш каков концепт да направиш за да им понудиш на луѓето услови, малтене да кажеме како што се како дома, ама на ниеден начин ти да не ја нарушиш природата. Користејќи ја, значи, целата современа технологија која што на нас ни е на располагање. Идејата полека почнува да се шири. Се разменуваат различни мислења и се доаѓа до сместувачки капацитети во форма на куполи, кои се комплетно македонско производство. Тоа беше, да кажеме, почетокот на проектот. Одлучивме каде би сакале да ги поставиме, нели продолживме со комуникација по сите потребни ресори кај нас за начин на кој што толку време ние проаѓавме низ природата и кога проаѓаш низ време почнува да ти сметаат и луѓето. Луѓето ќе кажам затоа што ѓубрето што го ставаат, објектите што ги прават, начинот на кој што они кога ќе запоседнат природата, веќе таа природа не е природа, па тие што планираат одат подалеку и одат подалеку и одат подалеку и некако сите проекти на човештвото кои што се прави не се усклад со природата. И ние заклучивме бидејќи не сакаме белег да оставиме на нашево општество или на нашиве деца како некој кој што направил нешто само од економска корист, него рековме не ќе го направиме, ќе биде усклад со природата, ќе биде усклад со правилата и луѓето кои што ќе ги привлечеме сакаме да ги почитуваат тие правила, на некој начин пак да ги вратиме кон природата. Кампот привлекува, да кажеме, не знам, 3% од популација. Со овие услови тука што се нудат, се привлекува поголем број на популација, 10, да кажеме 15%, но тие луѓе не се навикнати на камп. Значи, не ќат жешко, не ќат ладно, не ќат мокро и така натаму. И сега, ние на некој начин ќе им покажеме дека можно со многу малце таа природа толку да ти даде некој, како да кажам, задоволство, за полека да ги вратиме кон природата. Откако биле завршени сите претходни подготовки, градењето траело само 12 на дена, бидејќи станува збор за монтажни, еколошки и одржливи сместувачки капацитети, користејќи обновливи извори на енергија и рециклирани материјали. Не мора све бетон да е, не мора се да е, не знам, грандиозно дупки копање или не знам што. Баре моето знаење, да кажем, искуство кажува дека секој проект 7 до 10 години се надминува сам себе. Сам како себе треба да згасне. И се замислете тука да направиме некое бетонско здание, кое што за 7 години ќе излезе од мода, така и што ќе му правите после? Ја не сум видел да рушат некој хотел, него тоа ќе му влосува, ќе скапува и така натаму. Овој проект од типот да му помине ли модата или едноставно сам себе се засити, он буквално до камче нема ништо тука нарушено, се вади како камп, една гранка нема мисеченост и се враќа природата у свој тек. Следните генерации да најдат нов начин како да соживуваат заедно со природата. Интересот за оваа атракција ги надминал очекувањата на домаќините, а тоа е само уште еден показател за туристичките потенцијали што ги има нашата земја. Ама сме презадоволни, црпиме многу енергија од сите луѓе кои што ќе дојдат. Значи, сите се, не знам, никој не останува рамнодушен. Можеби ќе дојдат рамнодушни, ќе дојдат повлечени. Утрото после тоа, значи, сите се overwhelmed од чувства, од тоа како си поминали, тоа ни дава на нас дополнителна енергија.